शुभोदय बच्चों, आज मैं 7वीं कक्षा के पाठ 2 शाह में माँ इस पाठ को पढ़ा रही थी। इस पाठ का लेखक का नाम है विजयदान देवता। मैं आप लोगों को पहले पढ़ा रही थी कि शाह में माँ का मतलब है शतरंज में हारना, है ना, पूरी तरह हारना। बच्चों देखो, इस पाठ में मैंने पढ़ा रही थी कि एक चौधरी, लकड़ियाँ बेचने वाला एक चौधरी था। वहाँ लकड़ी बेचने शहर आता है। वहाँ एक सेठ आता है। सेठ आकर अपने बातों से उसे फंसाता है। उसे हवेली जाने के बाद क्या करता है, वो गाड़ी और बैल दोनों को वो हड़प लेता है और चौधरी को बेच देता है। चौधरी गर्दास से कर जाता है तो उन लोग उनके बेटे पूछते हैं कि बाबा गाड़ी कहाँ है, कहाँ गई, कहीं खराब तो नहीं हुई। मगर चौधरी बोलता है एक सेठ ने अपनी बातों से मुझे फंसा लिया और मेरे गाड़ी बैल दोनों उसने खींच लिया। बाद में उन लोगों ने चर्चा हुई। उनके 4 बेटे थे, चौधरी के 4 बेटे थे। 3 बेटे कहते हैं बाबा उसकी हवेली कहाँ है दिखा दो, हम उसे हजार चका देंगे। लेकिन उनकी चौथा बेटा बहुत बुद्धिमान था, वो कहता है मैं अकेले उसे निभाऊंगा। बाद में क्या करता है, वो आका गाड़ी लेकर जहाँ आता है उसके बाबा खड़े रहते थे, उस चौक पर आ जाता है। फिर सेठ वही आता है, उसी तरह वो बाबा को पूछते हैं तो गाड़ी का क्या लगा। वो अपनी बातों से फंसा कर उसे घर ले जाता है। घर लेने के बाद वो क्या कहता है, चौधरी का बेटा कहता है मुझे 2 मुट्ठी टका चाहिए। टका का मतलब है पैसा, 2 मुट्ठी पैसा चाहिए। तो सेठ बोलता है हाँ मैं दूंगा तुम्हें, वो बोलकर वो घर ले जाता है। बाद में वो सामान उतारने के लिए कहकर 1-2 टके की मुट्ठी में पैसा लेने के लिए अंदर जाता है और खुशी खुशी से बाहर आता है। तो गाड़ी वाला ने क्या किया, अपने पास रखी हुई हंसी यानी कि छोटा तलवार लेकर उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। वहाँ तक हुआ था अल्वा, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ। ಈಗ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಿತ್ತು, ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಇಳಿಸ್ಬಿಡು, ನಾನು ನಿನಗೆ 2 ಮುಷ್ಟಿಯಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಏನು ಮೂರ್ಖ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಇವತ್ತು ನಾ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ 2 ಮುಷ್ಟಿಯಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊತಾನೆ। ಅವಾಗ ಗಾಡಿಯವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿನ್ನ ಮುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ। ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ 2 ಮುಷ್ಟಿ ಹಣ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಈ ಮುಷ್ಟಿ, ಈ ಕೈ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕೈ ನನಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಎದುರ್ಕೊತಾನೆ, ಯಾರು, ಸೇಟು। ನೋಡಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಿತ್ತು। ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬನ್ನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 16 ತೆಗೀರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ। ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಹತ್ತತ್ರ ನೋಡಿ। सेठ हैरान होकर बोला यहाँ क्या बक रहा है। सेठ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, हैरान ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ। हैरान ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಿಕಿತನ ಆಗ್ತಾನೆ, ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ। ಏನಂತ, 2 ಮುಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೀನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಚ್ಚಬೇಡ, ನೀನು ನನಗೆ 2 ಮುಷ್ಟಿನೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕ್ಯಾ ಬಕ್ ರहा है तू, ಏನು ಬೊಗಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ ನೋಡಿ ಅವನು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್, ಏನು ಬೊಗಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ ನೀನು ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತಾನೆ। चौधरी का लड़का बोला बक नहीं रहा हूँ सेठ, जो सौदा डाला है वही बात बता रहा हूँ। तुम्हारे शहर में जब लकड़ियों के साथ गाड़ी बैल बिकते हैं तो टका के साथ मुट्ठियाँ भी क्यों जाएंगी। ನೋಡಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಹೆದರ್ಕೊಂಡ। ಕೊನೆಗೆ ಚೌಧರಿಯ ಮಗ ಏನಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತ, ಬಕ್ನರು ಬೊಗಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, जो सौदा ठहरा है वही बात बता रहा हूँ। ಏನು ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನೇನು ಬೊಗಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ನೋಡಿ, तुम्हारे शहर में जब लकड़ियों के साथ गाड़ बैली बिकते हैं, ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಗಾಡಿ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಟಕೆಗೆ ಸಾಥ್ ಮುಟ್ಟಿಯಾ ಬಿ ಜಾಯೇಗಿ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಬರೀ ಹಣದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮುಷ್ಟಿನ ಯಾಕೆ ತಗೋಬಾರ್ದು
ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ದ, ಯಾರಿಗೆ? ಸೇಟ್ಗೆ. यहाँ कहकर उसने सेठ की कलाई पर हंसिले का हल्का सा रगड़ा दिया. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಗೊತ್ತಾ? ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಹತ್ರ ಸಣ್ಣ ಕತ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಏನು ಮಾಡ್ದ? ತಕ್ಷಣ ಅದರಿಂದ ಅವನ ಕೈಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಆ ಕೈಯಿಂದ ಒಂದು ಚೂರು ಸೀಳಬಿಟ್ಟ. ಯಾರಿಗೆ? ಸೇಟ್ಗೆ ರಗಡ್ದಿಯ. ಸೇಟ್ ಜೋರ್ ಸೆ ಚಿಲ್ಲಾಯ. ಅವನಿಗೆ ರಕ್ತ ಬಂತು, ಸೇರಿಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣವಾಗ ಅವನಿಗೆ ರಕ್ತ ಬಂತು. छोड़ दे चौधरी, मुझ पर दया कर, मुझसे गलती हो गई, कल के गाड़ी बिल भी वापस ले जा. गाड़ी बिल का भला मैं क्या करूँगा, मैंने तो मजा किया था ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. छोड़ दे चौधरी, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡು ಚೌಧರಿ, ಮುझ पर दया कर, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಯಾ ತೋರಿಸ್ಬಿಡು ನೀನು. ಮುझसे गलती हो गई, ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಯಿತು. कल के गाड़ी बिल भी वापस ले जा, ನಿನ್ನೆ ತಗೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲಪ್ಪ ಗಾಡಿ ಬಿಲ್, ಗಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತುಗಳನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡು. ಗಾಡಿ ಬೈಕ ಮಲ್ಲ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಕರುಂಗ, ಈ ಗಾಡಿ ಎತ್ತುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನೇನಪ್ಪ ಮಾಡಲಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನೇ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡು. ಮೇನೆ ತೋ ಮಜಾ ಕಿಯಾತ, ನಾ ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡಪ್ಪ ನನ್ನ ಅಂತೇಳಿ ಸೇಟ್ ಕೂಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಚೌಧರಿ ಉಸ್ಕಿ ಕलाई ಮುಂಡ ಮುರೋಡ್ತೆ ಹುए बोला, मेरा पिता कल गिड़गिड़ाया, पाँव में पगड़ी रखी, तुम नहीं पसीजे, अब जबान पलटते हो. जबान से तो लाखों का लेन देन होता है. 2 मुट्ठी टके की बात पक्की हुई थी कि नहीं बोलो. ನೋಡ್ರಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಚೌಧರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಚೌಧರಿ ಉಸ್ಕಿ ಕಲಾಯಿ ಮುರೋಡ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಚೂರು ಸೀಲ್ಬಿಟ್ಟ, ಕೂಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ. ಆದರೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಸೇಟ್ ಕೈಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಚೌಧರಿ. ತಿರುಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತ? ಮೇರಾ ಪಿತಾ ಕಲ್ ಗಿಡ್ಗಿಡಾಯ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದು ನೆನಪಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಪಾವೇ ಅಪ್ನಿ ಪಗಡಿ ರಕ್ಕಿ, ತಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ರುಮಾಲನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಿನ್ನ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ತುಂಬನೇ ಪಸೀಜಿ, ನಿನಗೇನಾದರೂ ಕರುಣೆ ಏನಾದರೂ ಅಂತ. ಅಬ್ ಜಬಾನ್ ಪಲಟ್ತೀಯ, ಈಗ ಮಾತನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆಯಾ, ಮಾತು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೀನು. ಜಬಾನ್ ಸೇತು ಲಾಭೋಕಾಲೇಂದೇನು ಅಂತ ಹೇ, ಮಾತಿನಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ. ಅವನೇ ಹೇಳಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ. ಯಾರು? ಸೇಟ್. ಇವನು ಅದೇ ಮಾತನ್ನ ತಿರುಗಿಸ್ತಾನೆ. ಏನಂತ? ಲಾಭೋಕಾಲ್ ಏಂದೇನು ಅಂತ ಹೇ, ಬರೀ ಬಾಯಿಂದನೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಾಗುತ್ತೆ. 2 ಮುಟ್ಟಿ ಟಕೆ ಕಿ ಬಾತ್ ಪಕ್ಕಿ ಹುಯಿ ಥಿ, ನಿಜ ಹೇಳೋ, 2 ಮುಷ್ಟಿಯಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತಾಡಿದ್ಯೋ ಇಲ್ಲೋ, ಬೋಲೋ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳು. ನಾನು 2 ಮುಷ್ಟಿಯಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಷ್ಟಿ ಸಮೇತ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೀನು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದ. पल भर में सेठ को सारा नफा नुकसान समझ में आ गया. पल भर में, ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಓಹೋ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಲಾಭ ನಷ್ಟ, ನಫಾ ನುಕ್ಸಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಭ ನಷ್ಟ, ಲಾಭ ನಷ್ಟ, ನಫಾ ಅಂದರೆ ಲಾಭ, ನುಕ್ಸಾನ್ ಅಂದರೆ ನಷ್ಟ. ಅವನಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹಲ್ಕಾತೆ ಹುए बोला, ಹಲ್ಕಾತೆ ತಡವರಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎದುರ್ಕೊಂಡಾಗ ತಡವರಿಸ್ತದಲ್ವಾ, ಹಲ್ಕಾತೆ ಹುए ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಡವರಿಸ್ಕೊತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ. जबान की तो पर टकों के साथ मुट्ठियाँ काटने का मुझे ध्यान नहीं रहा. जबान तो की थी, ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ಜಬಾನ್ तो की थी, ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. पर टकों के साथ मुट्ठियाँ काटने का मुझे ध्यान नहीं रहा. ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಬರೀ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ದುಡ್ಡಿನ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಕೈ ಮುಂಗೈ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಇರಲಿಲ್ಲ. अब जैसे तू कहे करने को तैयार हो, मेरा हाथ छोड़ दे. ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯೋ ಹಂಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತೇಳಿ ಸೇಟ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ. ಚೌಧರಿ ಉಸ್ಕಿ ನಕಲ್ ಉತಾರ್ತೆ ಹುए बोला. ಚೌಧರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ನಕಲ್, ಅವನನ್ನ ಅಣಗಿಸ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಅಣಗಿಸಿದ್ದ ಅಲ್ವಾ ಅವನು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಚೌಧರಿ ಅಣಗಿಸ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಧ್ಯಾನ್ ನಹಿ ರಹಾ तुम्हें क्या ಧ್ಯಾನ್ ನಹಿ ಧ್ಯಾನ್ रहने लगा. ಹೌದು, ನಿನಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ? ಬೂಢೆ ಆದ್ಮಿ ಸೆ ಗಾಡಿ ಬೇಲ್ ಚೀನ್ತೆ ವಕ್ತ್ ಪೂರಾ ಧ್ಯಾನ್ ತಾ. ಪಾಪ ಮುದುಕ ಆಗಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಮುದುಕನ ಹತ್ರ ನಿನಗೆ
ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋನ ಹತ್ರ ಗಾಡಿ ಎತ್ತುಗಳನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂತಿದ್ದೆಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಿನಗಿದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? सेठ की कुर्तों के लिए उसे उलाहना देते देते उसने हासिया का एक रगड़ और दिया. ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ನಿಂದಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಚೌಧರಿ. ನಿನ್ನೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ನೀನು ಗಾಡಿ ಬೈಲ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಇಸ್ಕೊಂತಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಿನಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಇರಲಿಲ್ವಾ ನಿನಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಸಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತ, ಅಂದರೆ ಉಲ್ಹಾನ ಅಂದರೆ ನಿಂದನೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತ, ಬೈಕೊಳ್ತಾ ಏನು ಮಾಡ್ದಾನೋ, ಎದ್ದೆ ಹನ್ಸಿಯೇಕ ಏಕ ರಗಡ ಅವ್ರ ದಿಯಾ. ಬೈತಾ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಅವನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಇತ್ತಲ್ವ ಅಪ್ಪನ ಕಾಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಆ ಕೈಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಕತ್ತಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನ ಕೈಗೆ. सेठ देवी के बकरे की तरह कामते हुए बोला. ಬಲಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬಕ್ರಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಕೊಡೋಕೆ ಬಕ್ರಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಇನ್ನೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಡಿತಾರೆ ಅಂತ ನಡ್ದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಣಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಥರ ಇವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ಬಕ್ರಿ ಥರ ಕಾಮ್ತೆ ಹುವೆ ನಡ್ಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ನೋಡಿ ಏನಾಯ್ತು. ಗಾಡಿ के साथ दंड 500 रुपये भी दूंगा, मेरा हाथ छोड़ दे. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಾಡಿನೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದು ದಂಡವಾಗಿ ನಾನು ಕೈಯಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿನೂ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಮೇರೆ ಹಾತ್ ಚೋಡ್ದೆ, ನನ್ನ ಕೈನ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಉಸೆ ಕಾಮ್ತೆ ದೇಖಕರ್ ಚೌಧರಿ ಕೆ ಬೇಟೆಗೂ ಹಸಿ ಆಯಿ. ಅವ್ನು ನಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ವ ಸೇಟು, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಚೌಧರಿಗೆ ನಗು ಬಂತು. वहाँ सेठ का उपहास करते हुए बोला. उपवास ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿ ಮಜಾಕ್ ಕೊಡೋಣ, उपवास ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಚೌಧರಿ ಮಗ. इसी हिम्मत के जोर पर बेचारे बोले लोगों को टकते हो. ಇದೇ ಭಾಳ ಧೈರ್ಯ ಇರ್ತಲ್ವ ನಿನಗೆ, ಇದೇ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ತಾನೇ ನೀನು ಬೋಲೆ ಏನೂ ಹರಿದೇ ಇರೋಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ನೀನು ಟಗದೆ ಹೋ, ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಚಲೋ ಮೇರೆ ಪಾವೋ ಮೇ ಪಗಡಿ ರಗಕರ್ 7 ಬಾರ್ ನಾಕ್ ರಗಡೋ. ನಡಿ, ನೀನು ನಿನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲಿರೋ ಪೇಟವನ್ನು ನನ್ನ ಕಾಲಿನ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟು 7 ಸಾರಿ ಮೂಗನ್ನ ಉಜ್ಜು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. 4 ರಗಡೋ ಅಂದರೆ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂಗನ್ನ ಉಜ್ಜೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಿರ್ ಸಲಾಮತ್ ರಹನಾ ಚಾಹಿಯೇ. ಜೀವ ಉಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು, ನನ್ನ ತಲೆ ಉಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋಕೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಯಾರಿಗೆ? ಸೇಟ್ಗೆ. ಪಗಡಿ ಪಾವೋ ಮೇ ರಖನೆ ಸೆ ಕ್ಯಾ ಬಿಗಡ್ತಾ ಹೈ, ರಗಡ್ನೆ ಸೆ ಬಲ ನಾಕ್ ಗೀಸ್ತಿ ಹೇ. ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಸದ್ಯಪ್ಪ ನನ್ನ ಜೀವ ಉಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕತ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದರಿಂದ ರಕ್ತ ಬರ್ತಿದೆ, ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಇವನೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲಿರೋ ಪೇಟ ಇಟ್ಟು ನಾಯಿ 7 ಸಾರಿ ಮೂಗನ್ನು ತಿಕ್ಕು ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಮೂಗುತ್ತಾನೆ, ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಗಾಯ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಸವಿತತ ಗಾಯ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ದ, सेठ ने मन ही मन स्वयं को समझाया. तन मनसल्ले तान अंतಕೊಂಡ. और तुरंत पगड़ी के पावों में रखती. ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಿದ, ತಲೆ ಮೇಲಿರೋ ರುಮಾಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವನ ಚೌಧರಿ ಹತ್ರ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟ. ಫಿರ್ ಗಿನ್ ಕರ್ 7 ಬಾರ್ ಜಮೀನ್ ಪರ್ ನಾಕ್ ಡಗ್ಡಿ. ಏಣಸ್ಕಂತ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಮೂಗನ್ನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉಜ್ಜಿದ. ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗುತ್ತಾ, ಮೂಗೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತವ, ಗಾಯ ಆಗಿ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಆದ್ರೆ ಜೀವ ಉಳಿಬೇಕು, ಮೂಗು ಗಾಯ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಕತ್ತಿ ತಂಚು ತಿವಿದು ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದವನು, 7 ಸಾರಿ ತನ್ನ ಮೂಗನ್ನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉಜ್ಜಿದ ಸೇಟು. ತಬ್ ಚೌಧರಿ ಸೂತ್ನೆ ಕಹ. ಸೂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಪುತ್ರ, ಚೌಧರಿಯ ಮಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತ, ಚುಪ್ ಚಾಪ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಲಾವೋ. ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು 500 ರೂಪಾಯಿನ ತಗೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕಲ್ ಜೋ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹಡಪ್ಲಿ ಎತ್ತೆ ವೇ ಬಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋ. ನಿನ್ನೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಎತ್ತು ಗಾಡಿಗಳನ್ನ, ಅವುಗಳನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡು. ಅಗರ್ ಇಸ್ಮೆ ಚೀಪ್ ಚಡಕ್ಕಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೀನೇನಾದರೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ತೋ ಹಸಿಯೇ ಸೆ ಹಾತ ನಿಕಾಲ್ ದುಂಗ. ಇದೇ ತಲ್ವಾರ್ ಸಣ್ಣ ಕತ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಿನ್ನ ಕೈಯನ್ನೇ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. सेठ तो फिर ऐसे मौन हुआ जैसे मुँह में गुड़ दिया हुआ हो. ಎಷ್ಟು ಮೌನ ಆಗುತ್ತ ಅಂದರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ, ಅಷ್ಟು ಗುಡಂದ್ರೇನು ಬೆಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಯಾರು, ಸೇಠ್. ತುರಂತ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಗಿನ್ ದಿಯೆ. ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ದ, 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನು एणुस्ता. और पिछले दिन उसके पिता से हत्या ये गाड़ी पे भी लौटा है. इन्हें ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ,
ಆ ಗಾಡಿ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟ, 500 ರೂಪಾಯಿನೂ ಕೊಟ್ಟ. चौधरी का समझदार छोटा बेटा दोनों बैलगाड़ियों के साथ अपने गांव लौट आया. ಚೌಧರಿಯ 4ನೇ ಮಗ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಎರಡು ಜೊತೆ ಅವನದೊಂದು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು 2 ಎತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸೀದಾ ಹಳ್ಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ. ಈ ರೀತಿ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಾಕಿ ಚೌಧರಿ ಮಗ ಸೇಠನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಗಾಡಿ ತನ್ನ ಎತ್ತುಗಳನ್ನ ವಾಪಸ್ಸು ತಗೊಂಡು ಹೋದ. ಇಷ್ಟೇ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ನೀತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೂರ್ತಿ ಪಾಠವನ್ನು ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ, ಈ ಶಬ್ದಾರ್ಥನ ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾಠ ಓದ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.